To see you, Pastor Suresh. I said you're a friend, and we're so blessed to have you today in the French service. Thank you for sharing the word, what God has put on your heart with us. Donc, on va encore applaudir. On va se lever. Le pasteur. And all yours, Pastor. Thank you. Welcome, Pastor. Thank you. Et Marie, merci de traduire. உட்காருங்க. Thank you. நல்லா இருக்கிறீங்களா எல்லாரும்? Vous allez bien? உங்கள் அனைவருக்கும் எனது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். Je vous souhaite à tous la très bonne année. போன வருஷம் வந்தது. C'était l'année dernière que je suis venue. ஆனா போன மாசம் அது. Mais c'était le mois dernier aussi. இலங்கையிலிருந்து நேரடியாக வந்து Je suis venue du Sri Lanka directement. விமான நிலையத்துல இருந்து நேரடியா வந்துட்டீங்க. Je viens directement de l'aéroport. இப்போ விமான நிலையத்தில் இருந்து நான் வந்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு விஷயம் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. Quand je dis que je viens directement de l'aéroport, je me souviens d'une chose. கண்டிருக்கிறீர்களா, அந்த விமானத்தின் ஓடு பாதையை அவ்வப்போது சுத்திகரித்து கொண்டே இருப்பார்கள், சுத்தம் செய்து கொண்டே இருப்பார்கள். Vous savez, sur l'aéroport, sur la piste des aéroports, on est tout le temps en train de nettoyer. எத்தனை பேர் கண்டிருக்கிறீங்க? Combien de personnes vous avez déjà vu? ஏன் சுத்திகரிப்பார்கள் தெரியுமா? Pourquoi il y a toujours une équipe de nettoyage sur cette piste? இந்த விமானத்தின் அந்த என்ஜின் இருக்கிறது, இயந்திரம், Vous savez les réacteurs des moteurs? அது அந்த காற்றை அப்படியே உள்ளே இழுத்து உறிஞ்சி அதை எரித்து அதை பின்னாலே தள்ளித்தான் செயல்படுகிறது. Parce que les réacteurs, ils aspirent l'air de l'extérieur, ils le prennent à l'intérieur et ils le expulsent dehors. அதற்கு தான் ஜெட் என்ஜின் என்று சொல்வார்கள். C'est pour ça qu'ils appellent le moteur jet. அப்போ அந்த விமான ஓடு பாதையிலே ஏதாவது மணலோ அல்லது சின்ன கல்லோ அல்லது ஏதாவது ரப்பர் துண்டோ இருந்தால், donc si sur la piste de l'aéroport s'il y a par exemple un morceau de caoutchouc, de cailloux ou de poussière, அதை அந்த என்ஜின் உறிஞ்சி எடுத்து அது உள்ளே போய் அந்த இயந்திரத்தை பழுதாக்கி இயந்திரத்தை உடைத்து விட சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது. le réacteur il va l'aspirer, il va détruire le moteur, il va se coincer et ça peut même abîmer le moteur. அதுபோல தான் கான்கார்ட் என்று சொல்லுகின்ற அந்த சத்தத்தை விட அதிகமாக வேகத்தில் பிரயாணிக்கின்ற அந்த விமானம் பாரிஸிலிருந்து நியூயார்க்குக்கு புறப்படும் பொழுது அதனுடைய சக்கரத்தின் ரப்பர் துண்டு கலன்று அந்த என்ஜினுக்குள்ளே போனபடியினால் விபத்துக்குள்ளாகி எல்லாரும் செத்து போனார்கள். Vous savez que quand le Concorde il a fait Paris-New York, il y a eu un morceau de caoutchouc de sa roue qui s'est enlevé et il y a eu beaucoup de décès parce que le Concorde il a craché. சரியா? அதுபோல de même இந்த வாலிபர்களும் நேராக நடந்து போக முடியாது. de même les jeunes aussi ils peuvent pas marcher tout droit. ஏனென்றால் என்னை போல வாலிபர்கள், donc les jeunes comme moi, என்ன ஒரு மாதிரி பாக்குறீங்க, நம்மளும் வாலிபர்கள் தான். nous aussi on est des jeunes. முந்தியோ இப்பயோ வாலிபர்கள் தான். que ce soit maintenant ou avant on est jeunes. இந்த வாலிபர்கள் எல்லாவற்றையும் இழுத்து கொள்ளுகின்ற ஆற்றலுடையவர்கள். les jeunes sont toujours, ils ont la capacité de tout aspirer, de tout ce qu'ils voient. எதை பார்க்கும் போது கவர்ச்சியாக இருக்கிறதோ அழகா இருக்கிறதோ அது எனக்கு வேண்டும். et tout ce qu'ils voient de séduisant, d'attirant, il faut qu'ils les aspirent. உண்மைதானே? c'est vrai ou pas? அழகான ஒரு உடுப்பு இருந்தா அது எனக்கு இருந்தா எப்படி இருக்கும்? quand vous voyez un très beau habit, vous dites oh mais ça serait bien si je le porte. நிறைய பிரதர்ஸ் அழகான ஒரு பொம்பளை புள்ளைய பார்த்துட்டா அது எனக்கு வேணும். et s'il y a beaucoup de frères, quand ils voient une jeune fille belle, ils vont dire ah ben ça peut être pour moi. சில பேர் அது கல்யாணம் கட்டி இருக்கா, அதுக்கு புள்ள குட்டி இருக்கான்னு கூட பார்க்கிறது. et certains ils se posent même pas la question si elle est mariée, si elle a des enfants. அதே மாதிரி நிறைய பொம்பளை பிள்ளைகள், et il y a aussi des jeunes filles, சில ஆம்பளை பிள்ளைங்களை பார்த்தா ஐயோ எனக்கு அது வேணுமே. et elles vont dire en regardant certains garçons en disant ah ben moi j'aimerais bien l'avoir. அல்லது ஒரு புதிய ஒரு தொலைபேசி ஐபோன் 6 வந்துருச்சு இப்ப. et par exemple s'il y a le iPhone 6, அப்புறம் அப்படி ஏதாவது புதுசா வந்துட்டா அது எனக்கு வேணுமே. et s'il voit quelque chose de nouveau en disant ah ben moi j'aimerais bien l'avoir. சில விஷயங்கள் நாம் நமக்கென்று எடுத்த பிறகுதான் தெரியும் இது நமக்கு நல்லதா அல்லது கெட்டதா. et certaines choses c'est une fois qu'on l'a dans les mains, qu'on le possède, on sait que si c'est bien bon pour nous ou pas. ஆனால் வாலிபர்களுக்கு அதிகமான விஷயங்கள் அந்த விமான என்ஜினை போல கவர்ந்து எடுத்து வெடித்து சிதறி அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நாசமாக்கி விடுகிறது. mais dans beaucoup de jeunes comme cet avion qui a la réacteur qui aspire des choses, ils aspirent des mauvaises choses et après ils explosent en vol. ஆகவே வாலிபர்கள் இப்படி
அவர்களுடைய வாழ்க்கை என்கின்ற அந்த பாதையில் போகும் பொழுது Donc quand les jeunes, ils roulent, ils courent dans leur vie qui s'appelle une piste. இந்த மாதிரியான கண்டதும் கடியதும் அவர்களால் இழுக்கப்பட்டு அவர்களை நாசம் பண்ணாதபடிக்கு Afin qu'en voyant n'importe quelle chose qui vont être dans leur vie, qui vont les rencontrer et qui vont être inspirés par leur vie, ஒரு சுத்திகரிக்கிற ஒரு முறை இருக்க வேண்டும். il faut qu'ils aient un moyen de se sanctifier, être propres. அதுவும் விசேஷமாக கிறிஸ்தவ வாலிபர்களுக்கு. Et particulièrement les jeunes chrétiens. இப்போ எத்தனை பேர் சொல்லுவார்கள் ஆலோசனைகள். Beaucoup de personnes donnent des conseils. அம்மா அப்பா சொல்றத கேட்டு நட. Il faut que tu écoutes tes parents. பாஸ்டர்மார் சொல்றத கேட்டு Il நட. faut écouter les pasteurs. பெரியவங்க சொல்றத கேட்டு நட. Écoute ce que disent les anciens. ஆனால் சில நேரம் அவர்களே கூட தவறானதை சொல்லிக் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. Mais அப்படிதானே? il se peut aussi que eux-mêmes ils peuvent vous donner des mauvais conseils. ஆகவே வாலிபர்களாகிய உங்களுக்கு வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்று பார்ப்போம். Donc maintenant, à vous qui êtes jeunes, on va voir qu'est-ce que dit la parole. கிழவர்களும் இருக்கின்றபடினால் வேண்டுமானால் இதை நீங்களும் ஓசியில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இது பிரெஞ்சு ஆராதனை வாலிபர்களுக்கானது. Comme il y a des adultes, vous pouvez le prendre gratuitement, mais ça c'est le culte en français pour les jeunes. அதனால தான் இலங்கையிலிருந்து ஒரு வாலிபனை கொண்டு வந்து பிரசங்கம் பண்ண வைக்கிறாங்க. C'est pour ça que le Seigneur il a emmené un jeune du Sri Lanka pour prêcher ici. சரி, பிரெஞ்சில மாத்திரம் வாசிங்க. நீ சங்கீதம் 119:9 எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு Psaume வசனம். 119:9, on va lire en français. 119வது சங்கீதம் Psaume 119. 9வது வசனம். வாலிபன் தன் வழியை எதனால் சுத்தம் பண்ணுவான்? உமது வசனத்தின்படி தன்னை காத்து கொள்ளுகிறதுனால் தானே. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? முழு வசனத்தை வாசிட்டீங்களா? ஓகே. அப்போ வாலிபன் தன் வழியை எதினால் சுத்தம் பண்ணுவான் என்று ஒரு கேள்வியோடு சங்கீதக்காரன் ஆரம்பிக்கிறார். Le psalmiste il commence ce verset avec une question en disant comment le jeune homme il peut rendre pur son chemin. அதற்குரிய பதிலையும் அவரே கொடுக்கிறார். Et il le donne lui-même la réponse à cette question. அதாவது இந்த இடத்துல சங்கீதக்காரன் ஆண்டவரோடயே பேசுகிறார். On voit que le psalmiste il parle avec le Seigneur. இவர் கேட்கிற ஆண்டவரிடத்திலே வாலிபன் தன் வழியை எதினால் சுத்தப்படுத்துவான்னாதா? Il demande au Seigneur en disant Seigneur, comment Seigneur le jeune homme il rendra pur son sentier? கேள்வியும் கேட்டுவிட்டு பதிலையும் அவருக்கே சொல்லுகிறார். Il pose la question et lui-même il donnera la réponse. உமது வசனத்தின்படி தன்னை காத்துக் கொள்ளுகிறதனால் தானே. En se dirigeant d'après ta parole. விளங்குதா உங்களுக்கு? Est-ce que vous comprenez? அப்போ வாலிபர்களுக்கு இந்த மாதிரி தேவையில்லாத விஷயங்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே வராதபடிக்கு அவர்களை சுத்தப்படுத்துவது காத்துக்கொள்வது எது? Donc quelle est la chose qui peut garder vraiment pure afin de se garder des choses inutiles? தேவனுடைய வசனம். Seulement la parole de Dieu. இப்போ பிரச்சனை என்னவென்றால் Et quel est le problème maintenant? வாலிபர்களுக்கு வாசிக்க சோம்பலா இருப்பதே இந்த பைபிள் தான். Et la seule chose dont ils sont paresseux de lire les jeunes, c'est la Bible, la parole de Dieu. எத்தனையோ வாலிபர்களுக்கு இந்த பைபிளை வாசிப்பதென்றால் பிடிக்காது. Et beaucoup de jeunes, quand il faut lire la Bible, c'est ce qu'ils n'aiment pas. சொல்லுவாங்க, நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க, ஐயோ பைபிள் பயங்கர போரிங்கா இருக்கு. Et beaucoup ils me disent, oh mais la Bible c'est quelque chose de très ennuyeux comme livre. இப்போ உங்களுக்கு தெரியுமா, என்னுடைய சாட்சியில் Est-ce que vous savez dans mon témoignage, நான் முழு நேர ஊழியத்துக்கு வந்தது 17 வயதில். quand je suis venu en ministère en temps plein, à 17 ans, je suis arrivé. 18வது வயது தொடங்க ஒரு 40 நாளுக்கு முன்னே நான் முழு நேர ஊழியத்துக்குள்ளே வந்து விட்டேன். 40 jours avant mon 18e anniversaire, je suis rentré dans le ministère à temps plein. அதுவும் சும்மா வேலை வெட்டி இல்லாமல் வாழ்க்கையிலே தோல்வி அடைந்து என்னடா எப்படிடா சரி ஊழியத்துக்காவது போய் தொலைவோம் இப்படி நான் வரவில்லை. Moi je ne suis pas venu parce que je n'avais pas d'études, je n'avais rien du tout en se disant ben je vais faire le ministère parce que j'ai rien d'autre à faire. நான் நல்ல ஒரு தொழிலிலே இருந்தேன். Et j'étais vraiment dans un métier qui était bien. எனக்கு கார் வைத்திருந்தேன் இலங்கையிலே. Au Sri Lanka, j'avais une voiture. காரும் வைத்திருந்தேன், சும்மா அந்த பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு கலர்ஸ் காட்டுறதுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கும் வச்சிருந்தேன். Et j'avais aussi une grosse mobilette pour montrer aux jeunes filles que j'étais bien. நான் அந்த நேரம் சைனீஸ் குங்ஃபு செய்த ஒரு ஆள் என்ற முறையில் உடம்பெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும். Et comme je faisais aussi du kung fu chinois, mon corps aussi il était bien. அதோடு நான் தொலைக்காட்சியிலே பாடகனாகவும் இசை கலைஞனாகவும் இருந்தேன். Et j'ai été dans tout ce qui était cinématographique, un chanteur.
பார்க்கிற பெண்கள் எல்லாம் என்னை காதலித்தார்கள். Et toutes les femmes qui me voyaient, ils voulaient vraiment, ils me convoitaient. அந்த வருஷத்திலே நான் ஊழியத்துக்கு வந்த வருஷத்திலே 527 காதல் கடிதங்கள் எனக்கு வந்தது. Et j'ai eu 500 et quelques lettres d'amour qui me sont arrivées. Facebook, Skype, Viber, WhatsApp எல்லாம் இருந்திருந்தா என்ன ஆயிருக்குமோ? Et je me demande qu'est-ce que je serais devenu s'il y avait Facebook, tous ces trucs de maintenant. இதையெல்லாம் விட்டு தான் நான் அந்த வயதில் ஊழியத்துக்கு வந்தேன். Et c'est en abandonnant toutes ces choses que je viens de dire que je suis rentré dans le ministère. ஏன் எனக்கு பைபிள் போர் அடிக்கவில்லை? Et pourquoi moi je me suis pas ennuyé avec la Bible? நானும் உலகத்துக்கு கவிதை எல்லாம் எழுதினவன் தானே. Moi aussi à une époque j'ai écrit des poèmes pour le monde. உலகத்தை தின்றவன் தானே. Et moi aussi j'ai participé, j'ai mangé avec le monde. அப்போ ஏன் வேதம் எனக்கு போர் அடிக்கவில்லை? Et pourquoi pour moi la Bible elle ne m'ennuie pas? அன்றிலிருந்து இன்று வரை வேதம் எனக்கு போர் அடிக்கவே இல்லை. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui la Bible elle ne m'ennuie pas. அதற்கு காரணம் என்னவென்றால், Et quelle est la raison pour cela? இந்த பகுதியிலே அது இருக்கிறது. Parce que c'est ici dans cette parole. நான் இதை ஏன் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றால், Vous savez pourquoi je veux vous le dire? நிறைய வாலிபர்களுக்கு என்னை தெரியும், என்னை பற்றி தெரியாது. Beaucoup de jeunes, ils me connaissent moi, mais ils ne connaissent pas à propos de moi. அப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம், Et vous pouvez réfléchir. பாஸ்டர் மார் இனி அவங்களுக்கு இனி பைபிள் போர் அடிக்காது தானே? Maintenant, c'est des pasteurs, la Bible ne doit pas les ennuyer. அவங்களுக்கு எங்கள மாதிரி லைஃப் இல்லையே. Ils n'ont pas la vie comme nous. அவங்களோட வேலையே ஊழியம் ஆண்டவர். Et leur métier, c'est le ministère ou le Seigneur. இல்ல அப்படி கிடையாது. C'est pas comme ça. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் உலகத்தை அனுபவித்து ரசித்து கொண்டிருந்த காலத்தில் தான் நான் ஊழியத்துக்கு வந்தேன். Moi, à l'époque, dans ma jeunesse, quand je profitais du monde, c'est là où j'ai tout lâché pour venir au ministère. இதை எழுதுகிறாரே தாவீது. Et David qui a écrit ce verset. அவரும் எந்த காலத்துல எழுதுகிறார் தெரியுமா? Vous savez à quelle époque il écrit cela? அவரும் வாலிப காலத்திலே தான் இதை Et எழுதுகிறார். lui aussi, c'est dans sa jeunesse qu'il écrit. 119வது சங்கீதத்தை எழுதினது வாலிபனாகிய தாவீது. Et c'est le psaume 119, c'est quand David était jeune qu'il a écrit. அதே தாவீது 51வது சங்கீதத்தை எழுதினார், அது வயது போன நேரத்தில். Et ce même David, quand il a écrit le psaume 51, c'est quand il était plus âgé. அப்போ அவர் வாலிபன், அவரே ஆண்டவரை பார்த்து கேட்கிறார். Et lui qui était jeune, lui-même pose cette question. ஆண்டவரே, என்னை போன்ற வாலிபர்கள் எங்கள் வழிகளை சுத்தப்படுத்துவது எப்படி? Seigneur, les jeunes comme moi, comment peuvent-ils rendre pur leur chemin, leur sentier? சொல்லிவிட்டு அவரே பதிலையும் சொல்லுகிறார். Et une fois posé cette question, lui-même il répond. உமது வசனத்தால் தன் வழிகளை காத்துக் கொள்வதால் தானே. Il dit en se dirigeant d'après ta parole. எப்படி? Comment? இந்த பாருங்கள், 7 வசனங்களில், அடுத்து வருகின்ற 7 வசனங்களில் 10லிருந்து 16 வரை தாவீது விளக்கப்படுத்துகிறார், இப்படித்தான் வேதம் நம்மை சுத்திகரிக்கிறது என்று. Après, vous voyez dans les 6 versets d'après du 10 à 16, il dit comment cette parole va nous rendre purs. உங்களுக்கு விருப்பம் என்றால் Si vous avez envie, இந்த 7 காரியங்களையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் எடுத்துக்கொண்டு vous allez prendre ces 7 choses dans votre vie. நீங்கள் வேதத்தை படிக்க ஆரம்பித்தால், Et quand vous allez commencer à lire cette parole, உங்களுக்கு வேதம் புரிய ஆரம்பிக்கும். vous allez commencer à comprendre cette parole. வேதம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒன்று என்று தெரிய ஆரம்பிக்கும். Vous allez commencer à comprendre que cette parole, elle est quelque chose de profond et délicieuse. வேதத்திலே விஞ்ஞானமும் இருக்கிறது என்று தெரிய வரும். Vous allez comprendre aussi que dans cette parole, il y a la science de toutes choses. வேதம் சூப்பர் என்று உங்களுக்கு தெரிய Et வரும். vous allez aussi comprendre que cette parole, elle est quelque chose de superbe. ஆயத்தமா? Est-ce que vous êtes prêts? பாப்பமா என்ன சொல்றார் தாவீது? Est-ce que vous voulez voir ce que dit David? ரொம்ப அறுக்க மாட்டேன், அடுத்த சர்வீஸ் இருக்கறனால. Moi, je vais pas trop traîner parce qu'il y a l'autre culte. 10வது வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார், Verset 10, il dit, என் முழு இருதயத்தோடு உம்மை தேடுகிறேன், je te cherche de tout mon cœur. என்னை உமது கற்பனைகளை விட்டு வழி தப்ப விடாதேயும். Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது வாலிபன் எப்படி வாசிக்க வேண்டுமா? Quand un jeune lit la parole, comment doit-il la lire? முழு இருதயத்தோடும் வாசிக்க வேண்டும். Il doit la lire de tout son cœur. அதாவது தாவீது சொல்லிக் கொடுக்கிறார், Et là, David, il enseigne. வாலிபன் வேதத்தை நேசிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டுமா? Le jeune doit d'abord apprendre à aimer la parole. வாலிபர்கள் எதையாவது செய்தால் ஆசையாக செய்தால் தான் நன்றாக செய்வார்கள், சரியா? Vous savez, les jeunes, quand ils font quelque chose, et quand ils le font avec désir, ils le feront bien. வற்புறுத்தலின் பெயரில் செய்தால் ஒழுங்காய் செய்ய மாட்டார்கள். Quand ils font ça quelque chose par obligation, parce qu'on les oblige, ils le feront pas bien. நான் ஸ்கூல் போற காலத்துல Quand j'allais à l'école, அம்மா பேரம்ப வச்சுக்கிட்டு சொல்லுவாங்க, "ஃபடிடா." ma mère, elle prenait le bâton en disant travail. அந்த காலத்துல லைட் எல்லாம் இல்ல, நான் சின்ன காலத்துல À l'époque, il n'y avait pas les lumières comme cette maintenant. லாம்பு.
C'était la lampe, la petite lampe. பிரம்ப வச்சுக்கிட்டு படிடாங்கும் போது படிப்பேன். Et quand elle me disait avec le bâton travail, je travaillais. ஒண்ணுமே ஏறாது. Et rien qui rentrait dedans. ஏன் தெரியுமா? Vous savez pourquoi? பிரம்புக்கு பயந்து படிச்சேன். Parce que j'avais peur du bâton et je travaillais pour ça. ஆனா ஸ்கூல்ல போயிட்டு நல்லா படிச்சேன். Mais à l'école, je travaillais bien, ஆனா அதுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அடி வாங்கினேன். அடி வாங்கினேன். mais avec des coups. ஸ்கூல்ல நான் படிச்சது பாடம் அல்ல, பாட்டு. Et moi, vous savez, c'est pas les leçons que j'ai appris à l'école, mais c'est des chants. ஆகவே இந்த பயத்திலே மற்றவர்களுடைய வற்புறுத்தலை செய்யும் போது ஆசையாக செய்ய Donc மாட்டேன். quand on fait dans la crainte parce que les autres ils obligent, on fait pas bien les choses. நிறைய வாலிபர்களுக்கு அதுதானே பிரச்சனை. Et le problème de beaucoup de jeunes, c'est ça. அம்மா அப்பா சொல்றாங்க, "ஏய் பைபிள் வாசி." Et les parents ils disent lis la Bible. விளங்குதா? வாசிக்கிறது சும்மா வாசிக்கிறது. Donc je lis comme ça. வாலிபன் தன் வழி எல்லாம் சுத்தம் பண்ணுவது காத்துக்கொள்கிறது தானே. Et comment le jeune homme il va rendre sa vie pure. அம்மா அப்பாவுக்கு பெரிய திருப்தி, புள்ள பைபிள் Et வாசி. les parents ils sont satisfaits parce que l'enfant lit la Bible. அது உதடால வாசிக்கும், மனசு எங்கெங்கெல்லாம். Ils lisent avec les lèvres mais le cœur et la tête sont ailleurs. ஆசை, இந்த வேதத்தை குறித்த ஒரு ஆசையை உண்டாக்கி கொள்ள வேண்டும். Il faut vraiment mettre le désir dans notre cœur. அது ஆங்கிலத்தில் அழகா சொல்லலாம், you must fall in love with the Bible. Vous devez vraiment avoir ce désir qui vous porte, votre cœur qui soit porté. தாவீது சொல்லுகிறார், நான் என் முழு இருதயத்தோடும் உம்மை தேடுவேன், உம்முடைய வார்த்தையை தேடுவேன். Il dit je cherche de tout mon cœur. அப்படி நீங்கள் வாசிக்க ஆரம்பித்தால் Et quand vous commencez à lire ainsi, புரியாததெல்லாம் புரிய ஆரம்பிக்கும். même les choses que vous ne comprenez pas, vous allez les comprendre. இப்ப நிறைய வாலிபர்களுக்கு இதுதான் பிரச்சனை. Pour beaucoup de jeunes, c'est ça le problème. என்னத்த வாசாலும் புரியுதில்லை. Mais peu importe ce que je lis, je comprends pas. ஆசையாய் வாசித்து பாருங்கள் கொஞ்சத்தை. Mais lisez avec désir, même très peu. அப்புறம் அதன் மேல உங்களுக்கு ஆசை வர Et ஆரம்பிக்கும். vous allez voir que le désir va augmenter encore. சரி, இவ்வளவு நாள் முடியவில்லை, இனியாவது செய்து பாருங்களேன். Dites maintenant, jusqu'à présent, j'y suis pas arrivé. Maintenant, je vais quand même essayer. தாவீதுக்கு அது வேலை செய்தது. Pour David, ça a fonctionné. சுரேஷுக்கு வேலை செய்தது. Pour Suresh, ça a fonctionné. உங்களுக்கும் வேலை செய்யலாம். Mais ça peut fonctionner pour vous. ஆசையாக வாசித்து பாருங்கள். Apprenez à lire avec un désir. அப்போ முழு இருதயத்தோடும் உம்மை தேடுகிறேன். Je te cherche de tout mon cœur. இரண்டாவது சொல்கிறார் 11வது வசனத்திலே, Donc le verset 11 dit ainsi, நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உமது வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன். je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. இருதயத்திலே வார்த்தையை வைத்தாராம். Il a mis la parole à l'intérieur de son cœur. நிறைய பேர் பைபிள் வாசிக்கும் பொழுது Beaucoup de gens quand ils lisent la Bible, வாசித்து அது முடிந்தவுடன் என்ன வாசித்தோம் என்றே மறந்து une விடுகிறார்கள். fois qu'ils ont lu, ils ont oublié ce qu'ils ont lu après. பைபிளிலே எந்த புத்தகத்தில் எந்த வசனத்தில் இது இருக்கிறது என்று தேவையில்லை. Ils cherchent même pas dans quel livre, dans quel verset se trouve cette parole. அதையும் ஞாபகப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ள முடிந்தால் நல்லது, ஆனால் தேவையில்லை. இவ்வளவு பெரிய பைபிளை எவ்வளவுன்னு தான் நாங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கோம். Il est bon de se souvenir à quel endroit c'est, mais c'est bon aussi si vous pouvez l'avoir. ஆனால் நாம் வாசிக்கின்ற அந்த கொஞ்சத்தை இருதயத்திலே வைக்க பழகினால், Si vous vous habituez le peu que vous lisez à le garder dans votre cœur, கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருதயத்திலே வார்த்தை நிரம்ப ஆரம்பிக்கும். et peu à peu cette parole elle va demeurer dans votre cœur. இப்போ நம்முடைய இருதயத்திலே எத்தனையோ வேறு விஷயங்கள் இருக்கிறபடினால், Parce que dans notre cœur il y a beaucoup d'autres choses. நிரம்பி இருக்கின்ற ஒரு கிளாஸுக்கு மேலே தண்ணீர் ஊற்றினால் எப்படி வழியுமோ அது போல வாசிக்கிற வார்த்தை நிற்காது, அது வழிந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். Comme il y a beaucoup de choses dans notre cœur, comme dans un verre il y a d'eau et qu'il y a une goutte qui vient et ça fait déborder, cette parole va sortir. அப்போ முழு இருதயத்தோடும் வாசிப்பது மாத்திரமல்லவாம், Non seulement de lire de tout notre cœur, வாசிக்கிறதே என்னுடைய இருதயத்திலே வைக்கிறாராம். சரியா? il faut même le garder à l'intérieur de notre cœur ce qu'on lit. இப்போ பாருங்க, அடுத்து என்ன சொல்லுகிறார்? மூன்றாவதாக, Et troisièmement, qu'est-ce qu'il dit? கர்த்தாவே நீர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர், Béni sois-tu ô Éternel, உம்முடைய பிரமாணங்களை எனக்கு போதியும். enseigne-moi tes statuts. வாசித்து Tu lis, இருதயத்தில் வைத்த அந்த வார்த்தை après avoir lu, à l'avoir gardé dans notre cœur, என்ன சொல்லுகிறது என்று நீர் போதியும். il dit, dis, enseigne ce qu'il te dit. சொல்லி கொடுத்தால் தானே விளங்கும். Il faut vraiment l'expliquer pour le comprendre. சும்மா வாசித்து மனப்பாடம் பண்ணி வைத்து வேலை இல்லை. Ça ne sert à rien de juste de lire, de l'apprendre par cœur et de le garder. வேதத்தை வாசித்தால் போதாது, படிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும். Non seulement il suffit de le lire, mais il faut savoir être enseigné. ஆகவே நீங்கள் ஆண்டவரிடத்திலேயும் கேட்க வேண்டும். Donc vous devez demander au Seigneur, ஆண்டவரே எனக்கு போதியும் என்று. Seigneur enseigne-moi. முடியுமானால் இதை குறித்த வேறு புத்தகங்களையும் வாசிக்க வேண்டும். Si c'est possible de lire d'autres livres qui vont avec. அல்லது யாரிடமாவது கேட்டு இதனுடைய அர்த்தத்தை தெரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க Ou வேண்டும். sinon demander à quelqu'un pour savoir l'explication de ces passages. உண்மையாக இந்த வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது விளங்கி வாசித்தால் அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் Et தெரியும். quand vous lisez la Bible et que vous la compreniez, vraiment elle sera bien. அநேக பேர் சொல்லுவார்கள் எனக்கு, Et beaucoup disent,
அது எப்படி பாஸ்டர் சுரேஷ் நாங்க பார்க்காததெல்லாம் நீங்க பாப்பீங்க? Comment, pasteur Suresh, vous arrivez à voir ce que nous, on ne voit pas? நாங்களும் தான் இந்த வசனத்தை வாசிக்கிறோம். Et nous aussi, on lit le même verset. ஆனா அதுல உன்னைத்தாவது ஒண்ணு நீங்க கண்டுருவீங்க இல்லையா? Et parce que vous avez médité, அதுக்கு காரணம் அதை ஆசையாய் படிக்க படிக்க parce que plus vous allez lire avec désir, அதுல இருக்கிற அந்த விஷயங்கள் தெரிய ஆரம்பிக்கும். les choses qui sont à l'intérieur, vous allez les voir. சரி, இப்ப நீங்க எல்லாம் ரொம்ப பரிசுத்தவான்கள்னு எனக்கு Moi, தெரியும். je sais que vous êtes tous des saints ici, அதனால நான் சொல்றது என்னன்னு உங்களுக்கு புரியாது. mais vous, donc vous ne pouvez pas tous comprendre. இருந்தாலும் சொல்றேன். Mais je vous le dis quand même. இப்போ ஒரு படத்தை பார்க்குறோம் இல்லையா? On voit un film, ஃபில்ம் ஒன்று ஒரு படம் பார்க்குறோம். on voit un film. அந்த படம் பார்த்து பிடிச்சி போயிருச்சுன்னா C'est ce film, on l'aime beaucoup. திருப்பி பார்ப்போம். On va le revoir une deuxième fois. திருப்பி பார்க்கும்போது பார்க்கும்போது புரியாத சில விஷயங்கள் புரிய Et ஆரம்பிக்கும். quand on regarde une deuxième fois, on va comprendre les choses qu'on n'a pas compris la première fois qu'on a vu. அப்புறம் திருப்பி பார்த்தா இன்னும் விஷயங்கள் புரியும். Et la troisième fois qu'on va voir, on va encore découvrir des choses qu'on n'a pas vu la deuxième, la première fois. நான் உங்க அளவுக்கு பரிசுத்தவான் கிடையாது. Moi, je suis pas aussi saint que vous. 93ஆம் ஆண்டு En 93, ஒரு கார்ட்டூன் படம் உலக பிரசித்தி பெற்றது. et il y a un dessin animé qui est connu mondialement. 94ல நினைக்கிறேன். 94, je pense. லயன் கிங். Le Roi Lion. எத்தனை பேர் லயன் கிங் Combien de பாத்தீங்க? personnes vous avez vu? Le C'est- Roi Lion. அந்த லயன் கிங் வெளியிட்ட போது நான் இங்கிலாந்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தேன். Et je vivais en Angleterre quand le Roi Lion est sorti comme film. அப்ப dessin animé. எல்லாரும் சொன்னாங்க பயங்கர ஃபேமஸ் கார்ட்டூன் ஒன்று வந்திருக்குடினோன்னா நானும் போயிட்டு தியேட்டர்ல உட்கார்ந்து பார்த்தேன் Et லயன் ils கிங். ont dit, bah, c'était vraiment un film qui est bien. Donc moi aussi, j'ai été voir ce dessin animé, Le Roi Lion. பார்த்த உடனே எனக்கு ஆசை வந்துருச்சு. Et dès que j'ai vu, j'ai eu le désir. ஒவ்வொரு நாளும் தியேட்டர்ல போயிட்டு பார்க்க முடியாது தானே. Je ne peux pas aller au cinéma tous les jours. அதனால அந்த வீடியோவே காசு கொடுத்து வாங்கி Donc moi, j'ai acheté le CD même. ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். Et tous les jours, je commençais à voir. ஒரு 90 தடவைக்கு மேல Et பார்த்துட்டேன். j'ai regardé plus de 90 fois. விளங்குது? அதான் சொன்னேன் உங்கள அளவு நான் பரிசுத்தவான் இல்ல. Donc je vous dis, je ne suis pas aussi saint que vous. இப்ப நீங்க யோசிப்பீங்க இப்படி எல்லாம் ஒரு பாஸ்டர் பண்ணலாமா? Vous vous dites peut-être, est-ce qu'un pasteur, il peut faire ça? அதுதான் சொல்றேன் நான் பாவி. Donc c'est pour ça que je dis, je ne suis pas ஒரு pasteur. 90 தடவைக்கு மேல லயன் கிங் பார்த்தேன். Donc j'ai vu plus de 90 fois. அதுல அந்த அந்த பும்பாவை விட டிமோன் மேல எனக்கு காதலோ காதல். Et vous savez, vous voyez Pumba et Timon, vous savez quand ils se battent ensemble? அந்த 90 தடவைகள் ஒவ்வொரு முறை அந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுதும் முன்னே புரியாத சில விஷயங்கள் பிறகு புரிய Et ஆரம்பிக்கும். j'ai regardé 90 fois, donc ce que je n'avais pas compris la fois précédente, je la comprenais encore mieux. நான் சொல்ற டெக்னிக் உங்களுக்கு புரியுதா Est-ce que இல்லையா? vous comprenez ma technique? நான் சொல்றது சரிதானே? Est-ce que vous êtes d'accord? அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் டைட்டானிக் படத்துலயும் எனக்கு நடந்தது. De même, ça s'est passé aussi dans le film Le Titanic, j'ai regardé. நீங்க யோசிப்பீங்க இந்த ஆள் என்ன ஒரே படமா பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது. Vous allez vous demander, mais lui, il passe son temps à regarder des films. நான் ஒரு காரணத்தோடு சொல்லுகிறேன். Moi, je vous dis avec une raison. ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு படமே திருப்பி திருப்பி பார்க்கும்போது புதிய புதிய விஷயங்கள் புரிகிறது என்றால் Si, par exemple, pour un film, quand on regarde plusieurs fois, on comprend beaucoup de choses. வேத பகுதிகளை திருப்பி திருப்பி வாசிக்க முன்னே புரியாதது புரிய ஆரம்பிக்கும். La Bible, quand vous la lisez à chaque fois de nouveau, vous allez comprendre des choses que vous n'avez pas compris la fois précédente. அதனால் தான் இப்பொழுதெல்லாம் நான் தொடர்ந்து பல வருஷங்களாக ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 18 அதிகாரங்கள் வாசிக்கக்கூடியதாய் இருக்கிறது. ஏன்? Donc c'est pour cela que moi je lis au moins 18 chapitres par jour. அவ்வளவு ஆசையா இருக்கும் அந்த வார்த்தையை வாசிக்க. Tellement on a le désir pour lire cette parole. எத்தனையோ நூற்றுக்கணக்கான தடவைகள் வேதத்தை வாசித்து இருந்தாலும் Même si j'ai lu des centaines de fois toute la Bible entière, ஒவ்வொரு முறை நான் வாசிக்கும் பொழுது புதிதாக ஒன்று காணுவேன். mais à chaque fois que je lis, je vois quelque chose de nouveau encore. இதை நீங்கள் பழகினால் Et si vous vous habituez ainsi, ஆண்டவர் நீங்கள் வாசிக்கும் வார்த்தையை குறித்து போதிப்பார். le Seigneur, il va commencer à vous enseigner sur la parole que vous êtes en train de lire. அப்ப அந்த இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். Et ce சரியா? sera très intéressant. தாவீது சொல்லுகிறார் உம்முடைய பிரமாணங்கள் எனக்கு போதியும். David, il dit, enseigne-moi tes statuts. அடுத்தது 13வது வசனத்துல இப்படி ஒன்று சொல்லுகிறார். Et dans le verset 13, il dit ainsi, உம்முடைய வாக்கின் நியாய தீர்ப்புகளை எல்லாம் என் உதடுகளால் விவரித்திருக்கிறேன். de mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. இப்ப பாருங்க தாவீது சொல்லுகிறார், David, il dit, நான் இந்த ஆண்டவர் எனக்கு போதிக்கிற வார்த்தைகளை நான் என் வாயில் உச்சரிக்கிறேன். les paroles que tu me enseignes dans cette parole, je les prononce de ma bouche. இப்ப இதுலயும் பட விஷயங்கள் இருக்கா இல்லையா? Là aussi, il y a quelque chose en rapport avec le cinéma. படத்துல ஏதாவது கேட்சியான ஏதாவது ஒரு இது சொல்லிட்டாங்கன்னா S'ils disent par exemple quelque chose de bien dans un film, அடேங்கப்பா அதையே சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க on est en train மத்தவங்க. de répéter toujours la même phrase. சரிதான் நான் சொல்றது? C'est vrai ou pas? தமிழ்லையும் ஞாபகம் இருக்கா, முந்தி ஒரு முறை ரஜினிகாந்த் படம் வந்து
ஒரு தடவை சொன்னான் அப்படின்னா ஒரு சீசனுக்கு எல்லாரும் அதை தான் சொல்லிக்கிட்டு Vous இருந்தாங்க. savez, dans un film Tamoul, Rajinikanth, il disait une fois, alors tout le monde répétait la même phrase. சரி, அந்த தங்களுக்கு விருப்பமான ஒன்று உள்ளே நுழைந்து விட்டால் அது வாயிலே வரும். Et c'est quelque chose qu'on aime bien et rentrer à l'intérieur, ça sort tout de suite de notre bouche. தாவீது சொல்லுகிறார், Et David dit, நீ நம்முடைய வார்த்தைகள் எனக்கு போதியும், enseigne-moi ta parole அது என் உதடு வழியாக வெளியே வரும். et ça sortira de mes lèvres. இப்ப உங்கள் வாயில எது வருகிறது? Et de votre bouche, qu'est-ce qui sort? ஏது உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கிறதோ அதுதான் வரும். C'est ce qui est à l'intérieur de votre cœur, c'est ce qui sort de la bouche. சரி, கொஞ்ச நாள் ஞாபகம் இருக்கா? வரும் ஆனா வராது என்கிட்ட இருந்தானுங்க. Et qu'elle s'est dit, ça vient, mais ça viendra pas. இப்ப கூட நினைக்கிறீங்களா இருக்கும், Certains, vous pensez ça aussi. வார்த்தை உள்ள வச்சா வரும் ஆனா வராது. Mais la parole, si la mets, elle peut venir, mais elle sortira quand même pas. இதையெல்லாம் நான் ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால், Vous savez pourquoi je dis ça? மனிதன் உருவாக்குற சினிமாவே இந்த அளவு ஒரு மனுஷனை தாக்குகிறது என்றால், Si un film qu'un homme crée, autant elle a d'impact dans la vie. தேவன் உருவாக்கிய வேதம் எந்த அளவுக்கு எங்களுக்குள்ளே பாதிப்பை கொண்டு வர வேண்டும். La Bible que Dieu a créé cette parole, quel impact elle doit commencer dans notre vie? ஏன் அந்த பாதிப்பு வரவில்லை? Et pourquoi cet impact n'arrive pas dans notre vie? நாம் முயற்சிக்கவில்லை. Parce que nous, on n'essaye pas. நமக்கு இது ஒரு சும்மா ஒரு புத்தகமாகத்தான் Et இருக்கிறது. parce qu'on le voit en tant qu'un simple livre. என்னை பொறுத்தவரை இது என்ன தெரியுமா? D'après moi, vous savez quoi? ஒரு பெஸ்ட் திரைப்படம். C'est le meilleur film de la இத போல ஒரு லேட்டஸ்ட் சூப்பர் 3D படம் இல்லவே இல்லை. Il n'y a aucun film qui est aussi à la mode, aussi en 3D comme celui-là. அது போல பயங்கர விஞ்ஞானம், Et aussi, il y a la science profonde dedans. தகவல் மையம், எல்லா தகவலும் இதுல இருக்கிறது. Là-dedans, il y a tous les secrets, toutes choses est dedans. இதுல காமெடி இருக்கிறது, Il y a- சிரிப்பு, il y a aussi tout ce qui est plaisanterie. சோகம் இருக்கிறது, Il y a de la tristesse. உற்சாகம் இருக்கிறது, Il y a de la vivacité. வீரம் இருக்கிறது, Il y a de la combativité. பயம் Il இருக்கிறது, y a peur. எல்லாமே இங்க இருக்கு. Tout est dedans. உலகத்துக்கு தேவையான எல்லாமே இருக்குது. Tout ce qu'on a besoin dans le monde est dedans. மூட் நல்லா இல்ல அழனுமா இருந்தா அதுக்கேற்ற கதைகள் இருக்கு, வாசி ஒப்பாரி வச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம். Si vous avez pas, vous êtes angoissé, vous êtes triste, vous pouvez lire, vous pouvez pleurer aussi அப்படி avec. கிக்கணும் என்ன கிக்கு கதைகள் இருக்குது. Si vous voulez du courage, il y a aussi des histoires qui donnent du courage dedans. விளங்குதா? அப்படி இது ஒரு சூப்பர் படம் ஐயா. Donc vous pouvez voir, c'est un film qui est super dedans. அப்போ தாவீது அதைத்தான் சொல்லுகிறார், Et c'est ce que dit David. என் உதடிலே இதுதான் Et de mes lèvres, c'est ce que je dis. எந்த நேரமும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. C'est ce que je prononce tout le temps. அப்புறம் சொல்லுகிறார் 14வது வசனத்திலே, Et dans le verset 14, il dit, திரளான செல்வத்தில் களி கூறுவது போல நான் உமது சாட்சிகளின் வழியில் களி கூறுகிறேன். il dit, je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. வசனத்தை குறித்து சொல்லுகிறார், Et il dit à propos de cette parole, இந்த பெரிய செல்வம் கிடைத்தால் எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவார்கள். comment on serait content si on avait beaucoup de richesses. அது போல நான் இந்த வேதத்தை குறித்து சந்தோஷப்படுகிறேன். De même aussi, moi je suis content de cette parole. யார் இதை சொல்றா தெரியுமா? Et qui dit cela? ஒரு நோயாளி கிழவன் அல்ல, C'est pas un vieux malade. ஒரு சோம்பேறி அல்ல. C'est pas un paresseux. நான் சவாலை விடுவேன் உங்களுக்கு. Et moi je vous mets en défi. தாவீதை போல ஒரு வீரன், ஒரு சூரன், ஒரு உற்சாகமான ஆள் இந்த இடத்திலே கிடையவே கிடையாது. Aucun vaillant, aucun combattant, aucun guerrier comme David n'a jamais existé, il n'est pas là. அப்படிப்பட்ட ஒரு வீரன், உற்சாகமான ஒரு சூப்பர் ஆள். C'était quelqu'un aussi super, autant guerrier et combattant. அவர் சொல்லுகிறார், C'est lui qui dit cela. திரளான செல்வம் வந்தது போல இருக்கிறது எனக்கு உம்முடைய Il வார்த்தை. a dit, quand je lis ta parole, je suis comme si je possédais toutes les trésors. உங்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை என்றால் அநேகருக்கு அது களி கூறுதல் அல்ல. ஐயோ, Pour beaucoup d'entre vous, la parole de Dieu n'est pas une réjouissance. சில பேருக்கு பைபிளை பார்க்கும்போது ஏன்டா இது இருக்குதுன்னு ஒரு Et beaucoup, quand vous lisez, regardez la Bible, vous dites, mais pourquoi ça existe ce livre? இல்லையா? C'est un peu, n'est-ce pas? 15வது வசனம், Verset 15. உமது கட்டளைகளை தியானித்து உமது வழிகளை கண்ணோக்குகிறேன். Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. கட்டளைகளை தியானிக்கிறாராம். Il médite les ordonnances, les lois. வேதத்திலே வாசித்து வாசித்து பார்க்கும் பொழுது சில கட்டளைகளை இவர் காணுகிறார். Et quand on lit à nouveau la parole, il voit des lois, des ordonnances, des அதை commandements. இவர் தனக்கென எடுத்துக்கொள்கிறார். Et il les prend en disant, c'est pour moi. பாருங்கள், மற்றவர்கள் சொல்ல தேவையில்லை. Regardez, les autres n'ont pas besoin de le dire. வேதத்தை நேசிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது Quand on commence à aimer la parole, அதனுடைய கட்டளைகள் நமக்கு கீழ்ப்படிய ஆசையாய் இருக்கும். on aura envie d'obéir aux lois qui sont écrites dedans. கடைசியாக சொல்லுகிறார், À la fin, il dit, உமது பிரமாணங்களில் மனமகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறேன்.
Je fais mes délices de tes statuts. அதாவது தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்து நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். Je n'oublie pas ta parole உமது வசனத்தை மறவேன். et je n'oublie pas ta parole. பாருங்க, நான் 94 இருந்து இப்போ 2015 21 வருஷம் ஆகியும் நான் மறக்கலையே லயன் கிங். Regardez, ça fait 21 ans et j'ai toujours pas oublié le dessin animé Le Roi Lion. அந்த ஸ்டார்ட் பண்றதுல அந்த முடி வரைக்கும் இன்னைக்கும் நான் சொல்லுவேன் என்ன Moi, நடக்குது. je peux vous dire ce qui se passe dans ce dessin animé du début jusqu'à la fin. அதே மாதிரி டைட்டானிக் எல்லாம் ஆரம்பத்துல இருந்து முடி வரைக்கும் சொல்லுவேன் நான். Et le Titanic, le film, je peux vous raconter du début jusqu'à la fin. திருப்பி நினைக்கிறாங்க Il pense encore. இவன் எல்லாம் ஒரு பாஸ்டர். Est-ce que lui, c'est un vrai pasteur? உண்மைதான், C'est vrai. நான் உங்க அளவு பரிசுத்தம் இல்லை. Moi, je suis pas aussi saint que vous. அப்படி உலக பிரகாரமான விஷயமே இப்படி பதிஞ்சு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதா இருந்தால் S'il y a des choses du monde qui rentrent dans mon cœur et qui donnent autant de joie encore maintenant, இந்த வசனத்தை மறக்க முடியுமா? est-ce qu'on peut oublier cette parole? மறக்க முடியுமா? Est-ce qu'on peut l'oublier cette ஏன் parole? ஏன் நிறைய மறந்து போகிறது தெரியுமா? Vous savez pourquoi on oublie souvent? அதை குறித்து அந்த ஆர்வம் இல்லாத. Parce qu'on n'a pas ce désir. ஆகவே இவர் எண்ணத்தை தொடங்குகிறார். Donc comment il commence? நான் முழு இருதயத்தோடு ஆசையோடு வாசிப்பேன் என்று 10வது வசனத்திலே தொடங்குகிறவர் Dans le verset 10, il dit, je chercherai de tout mon cœur avec désir. வசனத்தை மறக்க மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். Et il dit, à la fin, en terminant, je n'oublierai pas cette parole. கடைசியாக நான் வாலிபர்களிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன். À la fin, je voudrais poser une question aux jeunes. பதில் சொல்ல வேண்டாம், Pas besoin de répondre. ஏனென்றால் பதில் என்னவென்று எனக்கு தெரியும். Parce que moi, je connais déjà d'avance la réponse. பதில் என்ன தெரியுமா? Vous savez quelle est la réponse? நோ. Non, அதுதான் பதில். c'est ça. உய் இல்ல. C'est pas oui, நோ. c'est non. கேள்வி என்ன தெரியுமா? Vous savez quelle est la réponse? La question? இந்த அளவு பைபிளை நீங்க நேசிக்கிறீங்களா? Est-ce que vous aimez autant la Bible? உண்மைதானே? Vrai ou pas? உண்மைதானே? Vrai ou pas? இந்த அளவு பைபிளை நேசிக்க முடியுமா? Est-ce qu'on peut aimer autant la Bible? முடியும். Oui, c'est possible. தாவீதுக்கு முடியுமானால் எங்களுக்கு முடியும். Si David a pu, nous, c'est possible aussi. சுரேஷுக்கு முடியுமானால் எங்களுக்கு முடியும். Si Suresh, c'était possible pour lui, pour vous aussi. எப்பயாவது ஸ்டார்ட் பண்ணணும்ல. Mais il faut bien commencer un jour. தொடங்க பாருங்க. Il faut bien commencer un jour. தொடங்கி பைபிளை நேசிச்சு வாசிக்க பாருங்க. Essayez de commencer à lire la Bible et l'aimer. ருசி பாருங்க. Essayez de la goûter. ருசி பட்டா விட மாட்டீங்க. Une fois que vous avez goûté, vous ne lâcherez plus. ருசி பார்க்கலையோ Mais si vous ne la goûtez pas, எப்பவுமே காஞ்ச கருவாடு மாதிரி இருப்பீங்க. vous serez toujours comme du poisson séché. மற்றவங்களுக்கு பொய்யா பைபிள் வாசிக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிட்டு Vous allez faire la comédie comme si vous lisez la Bible aux autres. பெற்றாரை ஏமாற்றிக்கொண்டு Vous allez tromper vos parents வாழ்வீர்கள். et vous en vivrez ainsi. வார்த்தை இன்பமானது. La parole, c'est quelque chose de இது délicieux. போல இன்பமானது சுவாரஸ்யமானது ஒன்றுமே Il n'y a aucune chose de aussi profonde et délicieux comme cette parole. ருசித்து பாருங்கள், Goûtez பெரிய ஆசீர்வாதம் et கிடைக்கும். vous recevrez de grandes bénédictions. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Que le Seigneur vous bénisse. ஆமென்.